جو شارٹ ایکسٹینشنز دیتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایڈ-ہاک پالیسی اور ایڈمنسٹریٹو ڈسکریشن ہے. ڈسکریشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی اسٹرکٹو سینسو میں لا نہیں ہے کہ 5 سال 6 سال. ڈسکریشن مطلب آپ کی مرضی جب بھی آپ دینا چاہیں. ایون یہ 2 سال میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ میں 2 سال دیا، اب آپ کے پاس 1 دن ہے. میرا نام طیبہ کاکڑ ہے اور میرا تعلق بلوچستان سے ہی ہے. 2021 میں میں گریجویٹ ہوئی تھی. پھر سپریم کورٹ میں نے 2 سال کام کیا. پھر آ کے میں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں تقریباً 1 سال کام کیا. اور ابھی میں فیڈرل اومبڈس پرسن سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ، جسے وفاقی متصبہ برائے انسداد حراست بھی کہتے ہیں، میں اس میں ایز اے لیگل لا آفیسر، لیگل کوآرڈینیٹر اور بطور ریجنل ہیڈ آف کوئٹہ کام کر رہی ہوں. ہم سپریم کورٹ میں بھی ہوتے تھے تو بہرحال لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی یہ ایشو آتا تھا. ابھی ریسنٹلی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پینڈنگ ہے. بلوچستان ہائی کورٹ میں جب میں کام کر رہی تھی تو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم UN ویمن ترقی فاؤنڈیشن کے ساتھ لائزن کر رہے تھے. تو ہمارے پاس 12 ریفیوجی ایشو آتے رہے، کبھی ان کے ACC کارڈ کے بابت، کبھی ان کے POR کارڈ کے بابت، اور کبھی ان کا جو لیگل سٹیٹس نہیں ہے اس کے بابت، اور کبھی جو یہ 1946 کا جو فارنرز ایکٹ ہے اس میں کیا ایمبیگوٹیز ہے، کیا ویگنس ہے، اور کوئی نیشنل لا ہمارے پاس ایسچ نہیں ہے. ریفیوجیز کا سٹیٹس نہیں ہے، کوئی لیگل سٹیٹس، اور اس کے علاوہ ہم ان کو اللیگل مائیگرنٹس کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں، مطلب اسائلم سیکرز، اللیگل مائیگرنٹس اور ریفیوجیز. تو یہ سارے ایشوز انڈائریکٹلی میں ان کیسز پہ کام کرتی تھی، ان کے بریف رپورٹس بناتی تھی. ڈائریکٹ کچھ اس طریقے سے میں نے کام کیا ہے کہ بیک ان 2022 آئی ورک ود ICRMS. ان میں ہم نے ریفیوجی کیمپس میں ڈفرینٹ انٹرویوز کنڈکٹ کرائے تھے کہ عورتوں کو کیا خدشات ہے. ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں جو ہے عورت بڑی ولنریبل ہوتی ہیں اور اس کو بہت سے سوشل پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر ایک افغان مہاجرین جو ہے اس عورت کو کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ہم وہ ساری رپورٹس ہم نے دیکھی، ان کو انٹرویو کیا، اور وہ ایک دوسرے ملک میں اس کو کتنے مشکلات، ان کی میٹرنٹی کا ایشو ہوتا تھا، ان کے اور بہت ایسے پرابلمز ہوتے تھے جو بالکل یہاں پہ ایڈریس نہیں ہوتے تھے. تو باقاعدہ ہم نے ایک رپورٹ بنائی جو کہ ICRMS نے پبلش بھی کی. اینڈ دس واز مائی ڈائریکٹ انٹریکشن ود ریفیوجیز. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ میں ایک ریفیوجی بچے کی گارڈین تھی جو کہ SOS چلڈرن ولیج میں رہتا تھا، اور پہلے اس کا کیس SOS نہیں لے رہا تھا. ریزن یہ دی تھی کہ ہم آرفنز کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وی ورک فار دی آرفنز آف پاکستان، وی ڈو ناٹ ریکگنائز آؤٹ سائڈرز. تو پھر ہم نے جوڈیشل میجسٹریٹ 6 کے سامنے یہ کیس لگا اور ان کو کہا کہ if there is work for charity, humanity, then there should be no derogation upon the status of someone. Humanity کے لیے آپ کام کریں تو پھر آپ نہ دیکھیں کہ وہ پاکستانی ہے یا وہ ریفیوجی بچہ ہے. تو وہ ابھی SOS میں پڑھ رہا ہے، غالباً وہ 5th-6th کلاس میں ہے. This was my direct interaction with the refugees. ایک اس بچے کے حوالے سے اور ایک ICRMS کے علاوہ سے. اس کے علاوہ جتنے پالیسیز پہ میں نے کام کیا یا کیسز پہ کام کیا وہ میرا ایک انڈائریکٹ انٹریکشن تھا افغان مہاجرین کے ساتھ. جو ریفیوجی ایشو ہے وہ ایران میں بھی ہے، کرگستان میں بھی ہے، ترکمانستان میں بھی ہے، تاجکستان میں بھی ہے. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہے وہ وہاں بھی یہ ایشو ہے. کیونکہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے، تو زیادہ میں کیونکہ ہم ڈائریکٹ بارڈر بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں بلوچستان کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ سگنیٹری ٹو 1951 ریفیوجی کنونشن اینڈ نیدر اٹ ہیز ایور بین سگنیٹری ٹو اٹس 1967 پروٹوکول. جو تھوڑی بہت چیز ریکگنائز کرتی ہے وہ فارنرز ایکٹ 1946 کرتا ہے، اور اس میں بھی ایمبیگوٹی ہے کہ آیا ان کو کس طریقے سے ریکگنائز کیا جائے. ان کا سٹیٹس نہیں ہے، ان کو لیگلائز کنسیڈر کیا جائے یا نہیں کیا جائے. کیونکہ بہت سے کیسز کورٹس میں چل رہے ہوتے، حالانکہ ان کے پاس POR کارڈز ہوتے ہیں، پروف آف رجسٹریشن اور افغان سٹیزن کارڈ ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیسز چل رہے تھے. اگر تو
1946 फॉरेनर एक्ट के तहत ये रिकग्नाइज्ड है, तो फिर ये क्यों डिटेनीज हैं? तो ये बड़ी एक एम्बिग्विटी है। अगर मैं ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, बहुत बड़ी वायलेशन है। अगर मैं एक स्टेट या लॉ नोइंग पर्सन हो के बात करूं तो हर मुल्क की कुछ पॉलिसीज होती हैं और वो अपने पॉलिसीज के बियॉन्ड नहीं जा सकते। पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो पाकिस्तानी सिटीजन को अकोमोडेट करे, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, फिर वो बाकियों को रिकग्नाइज करे। लेकिन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि इतने सालों से अगर वो रह रहे थे तो फिर उन्हें कैसे इस तरीके से आप एक रात में एक एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे के उन्हें यहां से जाने का कह रहे। अगेन इट्स अ क्वेश्चनेबल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, बट स्टेट की पॉलिसीज में फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तानी सिटीजन्स है, नॉट अफगान माजरीन। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव दैट दे वर living here for so many years. There should have been some national refugee law जो इनको recognize करता। अगर हमारे पास एक national refugee law होता तो वो मुश्किलात हमें नहीं देखने को मिलती जो कि अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक UNHCR का मॉडल है। हम उसको सामने रखते हुए in accordance with the Constitution of Pakistan 1973 एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, हम एक UNHCR का मॉडल भी था, तो हम एक नेशनल रेफ्यूजी लॉ बना सकते थे जो कि इनको रिकग्नाइज करता। हमने वो भी नहीं बनाया। हमने वो जो ऑलरेडी इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल है हम उनके भी सिग्नेटरी नहीं रहे। हमने इन बेयार मददगार छोड़ दिया और एक ग्लोबली एक ऐसा पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का दे दिया जो कि आई थिंक ह्यूमन राइट्स की ग्रेव वायलेशन है। सोशली और इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो चैलेंजेस इनको कुछ इस तरीके से, आप देखिए सोसाइटल स्टिग्मेटाइजेशन है, जो लेबर मार्केट में कितना बड़ा स्मॉल स्केल ट्रेड है कंट्रीब्यूट कर रहे, डेली वेज लेबर हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गए और एग्रीकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, और इस तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है जो अफगान माजरीन हमारी सोसाइटी में वो रोल प्ले कर रहे थे। और इनके जाने से हमारे यहाँ बड़ा ये डेली वेज या आप कह रहे लेबर का जो गैप है वो बहुत जनरेट होगा। आई सी देम as the greatest contributor in the agriculture sector. Along with that, they are contributing in small scale trade as well. अगर आप देखें डेली वेज सर्विसेज और लेबर भी ये लोग कर रहे होते, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी ये लोग कर रहे होते, बड़ा दो मार्जिनलाइज्ड है बट लोकल मार्केट में ये लोग अपनी बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहे। सो फ्रॉम स्मॉल स्केल ट्रेड to highest agriculture suppliers, manufacturers and farming, they are contributing a lot to the economy of Pakistan. I think ये हमारे मुल्क को बहुत पहले ही करना चाहिए था। या तो वो ये इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी बन जाते या तो फिर ये अपना ही कोई जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक रेफ्यूजी नेशनल लॉ बना लेते। अगर आपने किसी को एक्सेप्ट किया है तो उनकी एक्सेप्टेंस के लिए आपको एक लेजिस्लेटिव इकदाम भी उठाना चाहिए था। ये एक नेशनल रेफ्यूजी लॉ हमें बनाना चाहिए था, क्योंकि अब तो ये इतने वनरेबल हो गए एंड दे आर ओपन टू डिटेंशन, डिपोर्टेशन, काफी इश्यूज इनको फेस करने पड़े। तो आई डोंट थिंक सो दे वुड गो फॉर दिस इनिशिएटिव कि इनके लिए कोई नेशनल रेफ्यूजी लॉ बना जाए। मैं इनफॉर्मल तरीके से अगर हम इनको कुछ सपोर्ट करें वो ये है कि हम विद इन द कम्युनिटी बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स है, बहुत सी ऐसी कहते हैं कि फेथ बेस्ड चैरिटी कर सकते थे। हम इनको अपने लोकल मार्केट्स में जहां पे इनको वर्क परमिट्स की उनकी तरह उस तरीके से जरूरत नहीं थी, हम इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। क्योंकि अगेन ये देखिए एक एडॉक पॉलिसी है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है। तो आप अपने लोकल मार्केट्स में या अपने इंडस्ट्री है, कंपनी है जो एक लोकल लॉ के तहत चल रही है और इतने कोई उसके स्ट्रिक्टो सेंसो में पॉलिसीज नहीं, हम इनको एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते थे। और एज अ कम्युनिटी हम इनको बहुत सी चैरिटी या विद इन द कम्युनिटी हम इनकी बहुत तरीके से इनफॉर्मल हेल्प कर सकते थे अगर स्टेट करना भी नहीं चाहता था। स्टेट की सतह पे मैं
कहना चाहूंगी कि हमारे पास एक रेफ्यूजी नेशनल लॉ होना चाहिए था, या तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन 1951 इसका 1967 का प्रोटोकॉल है इसके हम सिग्नेटरी होते। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये भी नहीं होता, जो फॉरेनर एक्ट्स हैं उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट इतनी वेग और एम्बिगुअस है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। क्या है जो POR कार्ड होल्डर्स हैं ये लीगलाइज्ड है, ये रिकग्नाइज्ड है और उनको डिटेन नहीं किया जाए, उनको वर्क परमिट किया जाए। तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए थी, या तो इंटरनेशनल लॉज के हम सिग्नेटरी होते, या ये भी ना होता, हमारा अपना एक नेशनल रेफ्यूजी लॉ होता जो इनको रिकग्नाइज करता। एटलीस्ट तब तक उसमें एक शिक डाल देते जब तक ये पाकिस्तान में रह रहे, उसके बाद आप उसको वो भी खत्म भी कर सकते थे। एटलीस्ट तब तक तो ये डिग्निटी, सिक्योरिटी और विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रह सकते थे। एज ए कम्युनिटी भी हम इनकी बहुत तरीकों से हेल्प कर सकते थे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते थे, चैरिटी दे सकते हैं। तो अभी भी हम इनकी बहुत तरीकों से हेल्प कर सकते हैं। इनको जो क्या कहते हैं बेसिक जो इनकी एड है या बेसिक नीड्स है, हम उनको फिल करके इनकी इनफॉर्मल तरीके से काफी हेल्प कर सकते हैं। देखें जो शॉर्ट एक्सटेंशंस देते हैं ना, मैंने पहले भी कहा कि ये एक एडॉक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन का मतलब ये है कि किसी भी वक्त ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई स्ट्रिक्टो सेंसो में लॉ नहीं है कि 5 साल 6 साल। डिस्क्रिशन मतलब आपकी मर्जी जब भी आप देना चाहे, इवन ये 2 साल में ये भी कर सकते हैं कि हमने स्टार्ट में 2 साल दिया, अब आपके पास 1 दिन है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होता है ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होता है। किसी भी वक्त वो रोक सकते हैं और किसी भी वो वक्त एक्सटेंड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग ये एक्सटेंशन देते क्यों हैं, कभी 1 साल का, कभी 2 साल का। प्रॉपरली ये क्यों एक प्रॉपर मैकेनिज्म क्यों इन्होंने नहीं बनाया, ये क्यों छोटे छोटे एक्सटेंशंस देते थे? क्योंकि ये जो ACC अफगान सिटीजन कार्ड प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये दिस इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई नादरा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई फॉरेन इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या कोई इनका पर्टिकुलर MOU नहीं साइन हुआ। तो ये इनका जब गवर्नमेंट मैनेज करता है तो गवर्नमेंट मैनेज इसीलिए करता है कि उनका जो एब्सोल्यूट या एक्सक्लूसिव पावर है वो हमारे साथ ही रहे। जब हम देखेंगे कि मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक क्राइसिस ज्यादा हो रहे, क्योंकि कार्ड भी तो हम ही मैनेज करते हैं, हम अपना जो डिस्क्रिशनरी ऑर्डर है या डिस्क्रिशनरी पॉलिसी है उसके बाबत हम कहें कि नहीं, अब आपके पास सिर्फ 50 दिन की एक्सटेंशन है, अब आपके पास सिर्फ 2 दिन की एक्सटेंशन है। तो ये सिचुएशंस को भी देखते हैं। तो दिस इज वाई दिस एक्सटेंशन इज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। दैट्स वाई इट्स नॉट गिवन फॉर अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज देयर ACC and POR are also managed by the government of Pakistan and Balochistan. So since they don't have any formal law or legislation, only they have these cards. So obviously the government is also not wholly authorized to give them a long period for their survival in Pakistan. That's why these extensions are given, and this is purely एक administrative discretion है, कभी भी किसी वक्त बदल भी सकते और दे भी सकते।